Dear friends, today we are discussing the topic production possibility curve or production possibility frontier. We know our resources are limited. So, allocation is an important problem in economics. Production possibility curve helps us to allocate the resources efficiently. Then we want to know what is production possibility curve. The production possibility curve is a curve which represents locus of points of combinations of two goods that can be produced by using the available resources and technology. Here, combinations of two goods that can be produced by using the available resources and technology, that is known as production possibility set. The diagrammatical representation of production possibility set, that is known as production possibility curve. We know in an economy we are producing large number of goods and services. Here we are assuming that one country, they are producing only two goods. For example, corn and cotton. Here we are taking only two goods. Here in this table you can see in first column we are representing possibilities, and second column we are taking commodity 1, that is corn, and third column we are taking second commodity, that is cotton. Then here we can see that when production of commodity 1, that is corn, increasing from 1 to 4, the production of commodity 2, that is cotton, decreasing. What is the reason behind that? We know resources are limited. When we are producing one commodity more, we want to reduce the production of another one. Then this is a production possibility set. The diagrammatical representation of this production possibility set, that is known as production possibility curve. Then here we can see production possibility curve. Here on x-axis we are representing the commodity 1, that is corn, and y-axis we are representing the second commodity, that is cotton. Here we can see the combinations A, B, C, D and E. So here production, what is production possibility curve? This curve is production possibility curve. That means here this curve represents locus of points of combinations which can produce by using the available resources and technology. Okay. A production possibility curve helps us to explain the allocation of resources. Here in this diagram we can see two production possibility curves, that is PQ and P dash Q dash, and we can see here 2 points, that is A and B. Then here the production possibility curve PQ is the actual production possibility curve, and here point A represents fuller utilization of resources or efficient utilization of resources.
Why? It is on the actual production possibility curve. And the point B represents underutilization or depletion of resources. Why? If resources are fully utilized, then the combination will attain the production possibility curve. Here, point B is below production possibility curve. Then we can see the production possibility curve PQ is shifted to upward, that is P dash, Q dash. That shows growth of resources. When resources are increasing, we can produce both the commodity at a high level. So here production possibilities curve is shifting to upward. That means the shifting up of production possibility curve shows growth of resources. Next concept we want to discuss is that opportunity cost. What is opportunity cost? The value of next best alternative sacrifice. That is known as opportunity cost. Here we know resources are limited. We want to efficiently utilize the resources. That is why if we want to produce one commodity, we want to sacrifice the units of another commodity. Then what is the opportunity cost of one commodity? The value of another commodity we want to sacrifice to produce this commodity. That is known as opportunity cost. Then the next concept, that is marginal opportunity cost. Then what is marginal opportunity cost? The units of second commodity we want to sacrifice to produce one more unit of the first commodity. We can explain this with the help of a table. Marginal opportunity cost. Then here in first column we can see possibilities. Second column production of corn, and the third column production of cotton. Then we can see here production of corn, that is increasing from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then we can see the production of cotton decreasing from 15, 14, 12, 9, 5, 0, like that. Then here we know for producing more and more units of corn, we want to sacrifice the units of cotton. Then here marginal opportunity cost means units of cotton sacrificed to produce one more unit of corn. Then how can we calculate that? That means change in the production of cotton divided by change in the production of corn, or it is the ratio between change in the production of cotton to change in the production of corn. If we are taking corn as commodity X and cotton as commodity Y, then we can use the equation delta Y by delta X. Here we can measure marginal opportunity cost by using the equation delta Y by delta X. We want to keep in mind, here we are representing corn by using X and representing cotton by using Y. Then change in corn, that means delta X,
and the change in cotton, that is delta y. Then here we can use the equation delta y divided by delta x, or it is the ratio between change in the cotton divided by change in the production of corn. Okay, then we can calculate MOC. What is the change in the corn? In the first situation, corn decreases from 15 to 14. At the same time, production of corn increases from 0 to 1. Then what is the change in cotton? Cotton changing from 15 to 14. Then what is change? 1 divided by what is the change in corn? Corn increases from 0 to 1. Then what is the change? 1. Then MOC means delta y by delta x. 1 by 1 is equal to 1. MOC, here we can see MOC is 1. In second case, change in corn, that is delta x. What is the change here? 1. And change in cotton, that is from 14 to 12. What is the change? 2. Then we know what is the equation? Delta y by delta x. What is the change in y? 2. What is the change in x? 1. 2 by 1 we will get 2. Like that we can find MOC. Here you want to keep in mind delta x means change in the production of corn. Delta y means change in the production of cotton. Then the equation for MOC, delta y by delta x, or it is the ratio between change in the production of cotton divided by change in the production of corn. Like that we can find MOC, marginal opportunity cost. Today we discussed here production possibility curve and the representation of full utilization, underutilization and the growth of resources by using production possibility curve, then opportunity cost, then marginal opportunity cost. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം വിഭവങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം? ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ വിവിധ ചേരുവകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വക്രത്തെയാണ് ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്ത് ധാരാളം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. എക്സ് എന്നോ വൈ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചോളമെന്നോ കോട്ടൺ എന്നോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ വസ്തു എന്താണ്? ചോളം. രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എന്താണ്? കോട്ടൺ. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ്. ഒന്ന് ചോളം, രണ്ടാമത് കോട്ടൺ. ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഇവയുടെ വിവിധ ചേരുവകൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ വിവിധ ചേരുവകളെ നമ്മൾ ഉൽപാദന സാധ്യതയുടെ
സെറ്റ് എന്ന് പറയും. അതാണ് ഉൽപാദന സാധ്യതയുടെ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽപാദന സാധ്യതാ സെറ്റിനെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം ലഭിക്കും. ഇവിടെ ഈ പട്ടികയിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ സാധ്യതകളും, രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കോൺ അഥവാ ചോളവും, മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കോട്ടൺ അഥവാ പരുത്തിയുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത, അതായത് ചോളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പരുത്തി 10 യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേസമയം ചോളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം 0-ൽ നിന്ന് 1 വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പരുത്തിയുടെ ഉൽപ്പാദനം 10-ൽ നിന്ന് 9 കുറയുന്നു. വീണ്ടും ചോളം 1 യൂണിറ്റ് കൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ചോളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം 1-ൽ നിന്ന് 2 വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പരുത്തിയുടെ ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് കാണാം 9-ൽ നിന്ന് 7 കുറയുന്നു. അങ്ങനെ ചോളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പരുത്തിയുടെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞ് വരുന്നു. അവസാനം ചോളം 4 യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരുത്തി ഉൽപ്പാദനം 0 അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ വസ്തുവിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ വിഭവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കാര്യക്ഷമമായും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ 1 യൂണിറ്റ് കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ വസ്തുവിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ ചേരുവകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഉൽപാദന സാധ്യത സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഉൽപാദന സാധ്യത സെറ്റിനെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രമാണ്. ഇവിടെ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സാധനമായിട്ടുള്ള കോണാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ചോളമാണ്. വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാധനമായിട്ടുള്ള പരുത്തിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വ്യത്യസ്ത ചേരുവകൾ ABCDE. ഇങ്ങനെയുള്ള ചേരുവകളെ ചേർത്ത് വരക്കുന്ന വക്രത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രമെന്ന് പറയുന്നത്. ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം വിഭവങ്ങളുടെ വിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് 2 ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രങ്ങൾ കാണാം. ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം PQവും ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം P1 Q1. കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ 2 ബിന്ദുക്കളും കാണാം, എയും ബിയും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം PQ ആണ് യഥാർത്ഥ ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം. ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മുഴുവൻ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളെ കാണിക്കുന്ന ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം ഏതാണ്? PQ ആണ്. അതേസമയം ബിന്ദു എ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വിഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിനിയോഗം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ബിന്ദു ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനമാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രം കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? വിഭവങ്ങളുടെ അപൂർണമായ വിനിയോഗം. വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായും പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു?
ഉൽപാദന സാധ്യത വക്രത്തിൽ. അപ്പോൾ ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രത്തിന് താഴെയുള്ള ബിന്ദുക്കൾ, ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത വിനിയോഗമാണ്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതെന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വസ്തുക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കളും എന്തിനു കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് വസ്തുക്കളും കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ സമയത്ത് ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉൽപാദന സാധ്യതാ വക്രം പി ക്യൂവിൽ നിന്ന് P1Q1ലേക്ക് മുകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ചയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരാശയമാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ്? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ത്യജിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വിവരിക്കും. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? സാധ്യതകളാണ്. അതായത് ABCDE എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അഥവാ പോസിബിലിറ്റീസിനെ കാണിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണ്? കോൺ അഥവാ ചോളമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്താണ്? കോട്ടൺ അഥവാ പരുത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, കോണിൻ്റെ ഉൽപാദനം 0, 1, 2, 3, 4, 5 ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അടുത്ത വസ്തുവിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും. അതായത് പരുത്തിയുടെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. 15, 14, 12, 9, 5, 0 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൽ വരുന്ന മാറ്റവും ചോളത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റവും, ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെയാണ് സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഉൽപാദനം എന്താണ്? ചോളത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം 0-ഉം അതേസമയത്ത് കോട്ടൻ്റെ ഉൽപാദനം 15-ഉമാണ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചോളത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം 0-ൽ നിന്ന് 1 ആ സമയത്ത് കോട്ടൺ ഉൽപാദനം 15-ൽ നിന്ന് 16 കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ചോളമാണ് എക്സിൽ വരുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണ്? 0, 1 1/. കോട്ടൻ്റെ അളവിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണ്? 15, 14 അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ y ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് 1/1 എത്രയാണ്? MOC നമുക്ക് 1 എന്ന് കിട്ടും. അതേസമയത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത കേസ് നോക്കാം. വീണ്ടും ചോളത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനം 1-ൽ നിന്ന് 2 ആകുമ്പോൾ കോട്ടൻ്റെ ഉൽപാദനം 14-ൽ നിന്ന് 12 ആകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചോളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വരുന്ന മാറ്റം 1 തന്നെയാണ്. അതേസമയത്ത് y ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൻ്റെ അളവിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണ്? 2. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ y 2, ഡെൽറ്റ എക്സ് 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ y ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് 2/1 എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും? 2 ആണെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ബൈ ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം, ഈ അനുപാതത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീമാന്ത അവസരാത്മക ചെലവ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.